பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, சமாதானம். சமாதானம் என்பதை அபியாசம் பண்ணுவதால் சமாஹிதன் எனப்படுபவன் எதை எங்கே சேர்த்து வைத்து நிலைப்படுத்துகிறான்? சமாதானம் தான் சமாதானம். அது என்ன சமாதானம்? சமம் என்றால் ஈக்குவல், ஏற்ற இறக்கங்கள் இல்லாமல் இருப்பது என்று எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கலாம். வேறே பல அர்த்தங்களும் உண்டு. முழுசானதாக பரிபூர்ணமாக இருப்பதற்கும் சமம் என்றே பெயர். சமாதானம் என்னும் போது ஒருத்தனுடைய சித்தத்தை பரிபூர்ணமாக ஒரே இடத்தில் சேர்த்து வைப்பது என்று அர்த்தம். கொஞ்சம் கூட அது அந்தண்டை இந்தண்டை ஓடாமல் சேர்த்து வைக்கணும். ஒரே சமயத்தில் சித்தம் பல தினசாக கவடு விட்டு கொண்டு பலவற்றை நினைக்கிறதல்லவா? அப்படி விடாமல் ஒருமுகப்படுத்தி நிலையாக உறுதி கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டும். அதுதான் சமாதானம். சமாதானம் அப்படி சித்தத்தை நன்றாக சேர்த்து திரட்டி ஒன்றிலேயே நிலைப்படுத்தி இருப்பவன்தான் சமாஹிதவனான சமாஹிதன். இப்படி செய்து கொள்வதாலேயே அவனுக்கு ஏற்ற இறக்க கொந்தளிப்பு ஜாட்யங்கள் இல்லாமல் ஒரே சீரான சமநிலையும் நன்றாய் வந்துவிடும். சமத்துவ நிலையில் தன்னை ஆதானம் செய்து கொண்டவனாகவும் ஆகிவிடுவான். சித்தம் முழுதையும் ஒன்றிலேயே திரட்டி நிலைப்படுத்தும் சமாதானத்தினால் சாந்தி என்ற அர்த்தத்தில் சொல்லும் கொந்தளிப்பில்லாத சமாதானமும் ஏற்பட்டுவிடும். ஒன்றிலேயே நிலைப்படுத்துவது என்றால் அந்த ஒன்று என்ன? சித்தம் நானா திசையிலும் ஓடாமல் சேர்த்து பிடித்து ஏதோ ஒன்றிலேயே வைக்கப்பட வேண்டுமென்றால் அந்த ஒன்று என்ன? சுத்தே பிரம்மணி, பரிசுத்தமான கலப்பில்லாத பிரம்மத்தில், பிரம்மத்திலேயே சதா சர்வதா சித்தத்தை பூர்ணமாக நிலைநாட்டுவதுதான் சமாதானம். சம்யக் ஆஸ்தாபனம் புத்தேகே சுத்தே பிரம்மணி சர்வதா தத் சமாதானம் இத்யுக்தம் என்று இப்படித்தான் ஆச்சாரியால் டிஃபைன் பண்ணி இருக்கிறார். விவேக சூடாமணி ஸ்லோகம் 26-27. சம்யக் என்றால் கரெக்டாக என்றும் பூர்ணமாக என்றும் 2 அர்த்தம். இங்கே 2ஐயும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆஸ்தாபனம் என்றால் ஸ்தாபிப்பதுதான், அதாவது நிலைநாட்டுவது. புத்தியை அப்படி எக்காலமும் சர்வதா சுத்தமான பிரம்மத்தில் பூர்ணமாகவும் வெகு சரியாகவும் சம்யக் நிலைநாட்டுவதாக எது ஒன்று உண்டோ அதுதான் தத் சமாதானம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இத்யுக்தம், இதியுக்தம் என்றால் என்று சொல்லப்படுகிறது. மாயை கலக்காதது பிரம்மம் ஒன்றுதான். சர்வலோகத்திற்கும் ஆதாரமாக வைத்து சொல்லும்போது எந்த தத்துவத்தை பிரம்மம் என்கிறோமோ அதையே ஒரு ஜீவனுக்கு ஆதாரமாக சொல்லும்போது ஆத்மா என்பது ஆத்மாவாகிய அந்த பிரம்மம் ஒன்றுதான் மாயையின் கலப்பற்றது. அதனால்தான் அதை சுத்தமான பிரம்மம், சுத்தே பிரம்மணி என்று சொன்னது. மாயை கொஞ்சம் கலந்து விட்டால் கூட கலப்படமாகிவிடும். ஈஸ்வரன் கூட அப்படி மாயை கலப்புள்ளவன்தான். நன்றாகவே மாயை கலந்துவிட்ட லோகத்தை நிர்வாகம் பண்ணுகிறவன்
மாயா சகிதனான அந்த ஈஸ்வரன். பிரம்மம் நிர்வாகம் கிர்வாகம் எதுவும் பண்ணுவதில்லை. லோக சமாச்சாரமே அதற்கு தெரியாது. அதுதான் லோகாதாரம். லோகத்திற்கு ஆதாரம் என்றாலும் மாயை அதிலிருந்து லோக காட்சியை உண்டு பண்ணிற்றே தவிர அதற்கு லோகத்தோடு சம்பந்தமில்லை. அரை இருட்டு ஒரு கயிற்றை பாம்பு மாதிரி காட்டுகிறது என்றால், அதாவது அரை இருட்டு ஒரு கயிற்றின் ஆதாரத்திலிருந்தே பாம்பு காட்சியை உண்டு பண்ணுகிறது என்றால், அதனால் கயிற்றுக்கு வாஸ்தவமாக பாம்பு சம்பந்தம் உண்டா என்ன? அது கலப்படமில்லாத கயிறாகவே தானே இருக்கிறது. அப்படி கலப்பில்லாத ஸ்வச்சமான தத்துவமாயிருப்பதால் சுத்த பிரம்மம் என்றது. சகுணமூர்த்தியாக உள்ள ஈஸ்வரனை பற்றி இல்லாமல் நிர்குணமான பிரம்மத்தை பற்றியே சித்தத்தை ஒருமுகப்படுத்துவதைத்தான் சமாதானம் என்பது. பண்ணுவது ஆத்ம சாதனை. நிர்குணமான ஆத்ம தத்துவமாக பிரம்ம தத்துவமாக இருப்பதை அனுபவத்தில் சாட்சாத்கரிப்பதற்கே சாதனை. அதனால் மாயா சகிதனான ஈஸ்வரனை இல்லாமல் மாயாதீதமான பிரம்மத்தில்தானே சித்தத்தை சிதறாமல் வைக்க வேண்டும். ஈஸ்வரன் என்றால் எல்லா தெய்வமூர்த்திகளும் தான். ஆரம்பத்தில் அப்படி ஒரு மூர்த்தியை உபாசித்துத்தான் சித்தம் ஒரே வஸ்துவில் நிற்க பழக்கிக் கொண்டது. அது முதல் ஸ்டேஜில். இப்போது இரண்டாம் ஸ்டேஜில் அமூர்த்தமான பிரம்மத்தை குறித்தே சித்தத்தை ஆதானம் பண்ண வேண்டும். அவ்வப்போது சகுணமான ஈஸ்வரன் நினைவு வராமல் போகாது. அப்படி வந்தாலும் அவனை மாயாலோக நிர்வாககன் என்று நினைக்காமல் மாயையிலிருந்து ஞானத்துக்கு போக வேண்டும் என்ற அறிவை நமக்கு கொடுத்த அனுக்கிரக ஸ்வரூபம் கிரேஸ் என்று மாத்திரமே நினைத்து அவனே நிர்குணத்தில் சேர்க்கும் ஞான வழியை காட்டும் போது நாம் சகுணமான அவனை இதற்கு மேல் பிடித்து கொண்டு தொங்கப்படாது என்ற தீர்மானத்துடன் ஆத்ம தத்துவத்திலேயே சித்தத்தை திருப்பணும். நம்முடைய ஆத்மாவாக இருப்பதும் அவன்தானே. ஆகையால் ஆத்மாவை பிடித்துக் கொள்வதாலேயே அவனை பிடித்துக் கொள்வதாக, அதாவது பக்தி பண்ணுவதாக இருக்கட்டும் என்று நிர்குண சாதனையிலேயே சித்தத்தை திருப்ப வேண்டும். சகுண பிரம்ம நினைவு வந்தாலும் அவனை நிர்குண பிரம்மத்திலே கரைத்து அவனுக்கும் அடிரூபம் அதுதானே என்று கரைத்து சுத்த பிரம்மத்திலேயே சித்தத்தை சேர்க்கணும். சித்தம் சித்தம் என்று நான் சொல்லி வந்திருக்கிறேன். ஆச்சாரியாளோ புத்தி என்று போட்டிருக்கிறார். சம்யக் ஆஸ்தாபனம் புத்தேகே, புத்தியை நன்றாக சேர்த்து பிடித்து எப்போதும் பிரம்மத்தில் ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்கிறார். புத்தி என்பது சித்தம் என்பதன் ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சம், ஆஸ்பெக்ட். சித் என்பது அறிவு. அறிவு சம்பந்தப்பட்டதாக ஒரு ஜீவனிடம் இருக்கும் உறுப்பு சித்தம். இது உள்ளுறுப்பு, அந்தக்கரணம் என்பது. இங்கே அறிவு என்பது இன்டலெக்ட் என்பதாக புத்தியை கொண்டு செய்வது மட்டுமில்லை, அதுவும் இந்த அறிவில் அடக்கமேயானாலும் சித்தம் என்பது அது மாத்திரமல்ல. மனசில் உண்டாகும் உணர்ச்சிகளும் அதில் அடக்கம்தான். மனசின் காரியம் புத்தியின் காரியம். மனஸ் நினைப்பது, உணர்வது, புத்தி அறிவது எல்லாம் சேர்ந்தே சித்தம் என்பது. இப்படி இரண்டும் சேர்ந்ததாக அது இருப்பதால்தான் அத்வைத சாஸ்திரத்தில் மனஸ் புத்தி இரண்டையும் சுத்தப்படுத்தி இரண்டையும் ஒருமுகமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு சித்த சுத்தி, சித்த ஐகாக்கிரியம் என்பதாகவே சொல்வது. சித்தம், மனஸ், புத்தி, அகங்காரம் என்று நாலும் சேர்ந்தே அந்தக்கரணம் என்ற உள்ளுறுப்பு. நாலுக்கும் பொதுவாக உள்ள எண்ணம் என்பதற்கு பிறப்பிடமாக இருப்பது சித்தம். எண்ணுவதான இந்த சித்தம் மற்ற மூன்றுடனும் சேருவதாகும். மனஸ் என்பது உணரும் கருவி. அதற்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது. பலவித உணர்ச்சிகளிலும் அது போய் விழும். புத்திதான் இதில் நல்லது கெட்டதை சீர்தூக்கி பார்க்கிற கருவி. ஜட்ஜ்மெண்ட் பவர் அதற்குத்தான் உண்டு.
அகங்காரம் என்பது எல்லா எண்ணங்களுக்கும் முதலாவதான நான் என்கிற பாவம். தன்னை பரமாத்மாவிலிருந்து பிரிந்த ஒரு தனி ஜீவனாக நான் போட்டுக்கொண்டு நினைக்கும் எண்ணமே அகங்காரம். அது எப்போது நசிக்கிறதோ அப்போதுதான் தனி ஜீவனாக உள்ள நிலை, ஜீவாத்மா என்னும் நிலை போய் ஆத்மாவை அறிந்து பரமாத்மாவாக இருக்க முடியும். இந்த அகங்கார நாசம்தான் சாதனையில் உச்சிக்கொம்பு. இங்கே சமாதானத்திற்கு லட்சணம் தரும்போது ஆச்சாரியாள் சித்தம் என்பது தீர்ப்பு பண்ணும் திறமையை பெற்றிருக்கும்படியான புத்தி என்பதாக இருக்கும்போது அந்த புத்தியை பிரம்மத்திலேயே ஆதானம் பண்ணணும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். சாதாரணமாக சித்தம் என்றாலே மனஸ் என்றுதான் நினைப்பது வழக்கம். அதே மாதிரி நன்றாக பூர்ணமாக இழுத்து பிடித்து சமாதானம் பண்ண வேண்டியது மனசையே என்றுதான் பொதுவில் சொல்வது. சரியாக அர்த்தம் தெரியாவிட்டாலும் கூட நாம் மனசு சமாதானமே ஆக மாட்டேங்கிறது, மனசை சமாதானப்படுத்திக்கோ என்றெல்லாம் தான் சொல்கிறோம். கர்மா பண்ணும் கர்த்தா மனசமாதீயதாம், மனசை சமமாக, அதாவது அலையாமல் அமைதியாக அடங்கிய நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கர்மாவை நடத்தி கொடுக்கும் பிராமணர்களிடம் பிரார்த்தனை பண்ணுவான். அதற்கு அவர்கள் பிரதிவச்சனமாக பதிலாக அப்படியே இருக்கிறோம் என்பதற்கு சமாஹித மனசகா ஸ்மகா ஸ்மகா என்பார்கள். சமாஹித மனசகா ஸ்மகா என்பார்கள். கர்த்தா சமாதி என்ற வார்த்தையை சொல்ல பிராமணர்களோ அதே அர்த்தத்தில் சமாஹித என்று சொல்வதையும் கவனிக்கணும். இங்கேயும் மனசின் சமாதி அல்லது சமாஹித நிலை என்றே இருப்பதையும் கவனிக்கணும். ஏனென்றால் பொதுவாக மனசேதான் அந்தக்கரணம் என்கிற அளவுக்கு அதற்கு முக்கியம் கொடுத்து சொல்கிறோம். மனசை அடக்கணும், மனமாயை அகலணும், மனம் ஆசு விலகணும் என்றிப்படி மனசை வைத்துத்தான் ஆத்தியாத்மிக சாதனையை சொல்வது வழக்கமாயிருக்கிறது. காரணம் என்ன என்றால், நானா உணர்ச்சிகளாலே ஒரு ஜீவனை நாலா பக்கமும் இழுத்து அவனுடைய அத்தனை போராட்டத்திற்கும் காரணமாயிருப்பது முக்கியமாக மனஸ்தான். சமம் என்று இந்த ஷட்கத்தில் சொல்லும்போது அதை மனஸ் ஆத்ம லட்சியத்திலேயே அடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலை. ஸ்வலக்ஷே நியதாவஸ்தா மனசகா சம உச்சியதே என்றே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறார். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளால் என் ஆமைகள் நீங்கின, குருவருளால் என் ஆமைகள் நீங்கின, குருவருளால் பல தீமைகள் விலகின, குருவருளால் பல தீமைகள் விலகின, குருவருளாலே பல நன்மைகள் பெருகின, குருவருளாலே பல நன்மைகள் பெருகின, குருவருள் இருந்திட குறிகளும் உண்டோ, குருவருள் இருந்திட குறிகளும் உண்டோ, குருவருளால் என்
ஆமைகள் அகன்றன குருவருளால் பல தீமைகள் விலகின குருவருளாலே பல நன்மைகள் பெருகின குருவருளிருந்திட குறைகளும் உண்டோ குருவருள் இருந்திட குறைகளும் உண்டோ. குரு அருள் இருந்துட்டுனா குறை இருக்க முடியுமா? எப்படி குறைகள் இருக்கும்? இருக்காதே. குருவருள் நமக்கு சேர சேர நன்மைகள் பல பல நம்ம அடையுமே. அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க தீமைகள்லாம் விலகினா தானே நன்மைகள்லாம் வரும். ஸோ குரு அருள் இருந்துட்டுனா நம்ம கிட்ட இருக்க தீமைகள்லாம் விலகி போய் பல நன்மைகள்லாம் சேர சேர குறைகளே இல்லாத சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லையா? குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறையொன்றும் இல்லை கோவிந்தா. ராஜாஜி பாடியிருக்கார் இல்லையா? MS அம்மா பாடியிருக்காள. எப்படி குருவருள் இருக்குச்சு நமக்கு குறை வர முடியும்? வராது. ஆனா குருவருள் முதல்ல என்ன பண்ணும் தெரியுமோ? நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆமைகள் எல்லாம் விரட்டிடும். அது என்னது ஆமைகள்? நம்ம கிட்ட இருக்க ஆமைகள் எல்லாம் குருவருள் விரட்டிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எத்தனையோ ஆமைகள் இருக்கு. ஒன்னு பொறாமை அப்படின்னு ஒரு ஆமை. அந்த பொறாமை வந்துடுச்சுன்னா அது எதனால வருது தெரியுமோ? நம்மகிட்ட இல்லாமை. நம்மகிட்ட ஏதோ இல்லை. அது இல்லைன்னு என்ன தோன்றது நமக்கு? அது மேல ஆசை வருது. நம்ம கிட்ட இல்லையே. இப்போ நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒண்ணு அடுத்த பாட்டை இருக்குங்கிற போது நமக்கு அவ மேல ஒரு பொறாமை வந்துருது. இல்லாமையினால பொறாமை வருது. இந்த பொறாமை எதனால வருது? நமக்கு ஞானம் இல்லாததுனால வருது. கல்லாமையினால வருது. கல்லாமைங்கிறதுனா ஞானம் இல்லாதது, அறிவு இல்லாது. அறிவுன்னா படிப்புனால அறிவு இல்லை. இது ஞானம் அப்படின்னா ஒரு தெளிவு இல்லாதனால. சோ கல்லாமை. இல்லாமையினால கல்லாமை. கல்லாமையினால பொறாமை. இந்த பொறாமை வந்துடுச்சுன்னா என்ன ஆறுது நமக்கு? அப்படியே அடுத்த ஆமைகள்லாம் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். நல்ல வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லாமை அப்படிங்கிறது வரும். அப்புறம் அடுத்தவளுக்கு கெடுதல் செய்யாமைங்கிறது விலைக்கு போய் நம்ம நன்மை செய்யாமை ஆயிடும். நம்ம மற்ற வாழ்க்கை நன்மையே பண்ணாத ஆயிடுவோம். பொய்யாமையாக வாழாமல் நாம் பொய்யாமை இல்லாமல் வாழாமல், நல்லது செய்யாமல் கெடுதலை பண்ணி கெட்ட பேரை வாங்கிட்டு நம்ம திண்டாடுவோம். குருவருள் இருந்துருச்சுன்னா நமக்கு இதெல்லாம் கிடையாது. இந்த ஆமைகள்லாம் கிடையாது, தீமைகள்லாம் கிடையாது. நன்மைகள்லாம் அப்படியே ஆறா வெள்ளமா பெருகி வர நமக்கு குறையே இல்லாத ஒரு வாழ்வு நமக்கு கிடைக்கும். இது பெரியவாளுடைய ஒரு கருணை, பெரியவாளுடைய பார்வை, பெரியவாளுடைய ஒரு ஆசி. எது இருந்தாலுமே போறோம். பெரியவா நினைச்சுட்டாலே போறோம். அப்படி நினைச்சுட்டாலே இது எல்லாமே தானா வந்துடும். இதுக்கு ஒரு நிகழ்வு என்ன பார்த்தோம்னா, கிட்டத்தட்ட 50கள் 1950s அப்படின்னு சொல்ல அந்த சமயத்துல பெரியவா மயிலாடுதுறை பக்கத்துல ஆனதாண்டவபுரம், ஆனந்த தாண்டவபுரம், அதுக்கு பேர் ஆனந்த தாண்டவபுரம். அது பல பேர் ஆனதாண்டாபுரம் ஆனதாண்டாபுரம்னு இப்பெல்லாம் சொல்லுவா. அது ஆனதாண்டாபுரம் இல்ல, ஆனந்த தாண்டவபுரம். சிவபெருமான் நடராஜமூர்த்தியாக அந்த ஊர்ல ஆனந்தமா தாண்டவம் ஆடினால அந்த இடத்துக்கு ஆனந்த தாண்டவபுரம் பேரு. அந்த கிராமத்துல பெரியவா தங்கியிருந்தா. அப்பா பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு ஒரு ஜமீன்தார் வந்தார். வெட்டவலம் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு ஜமீன்தார் வந்தார். பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணார். தரிசனம் பண்ணிட்டு கை கட்டி நின்று பெரியவாட்ட ஒரு விஜாபனம் அப்படின்னார். என்ன விஜாபனம் சொல்லுங்க அப்படின்னு பெரியவாட்ட சொன்னார். அவர், எங்க ஊர்ல 3 வருஷமா மழையே இல்ல, மாடு கண்ணுகள்லாம் எல்லாம் செத்து போயிட்டு இருக்கு, பயிர் பச்சைகள்லாம் காஞ்சி போயிடுத்து, எதுவுமே கிடைக்கல, குளங்கொட்டைகள்லாம் வத்தி போயிடுத்து, கோவிலுக்கு அபிஷேகம் பண்றதுக்கு தீர்த்தம் கிடையாது, மாடு கண்ணுகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தண்ணி கிடையாது, மக்களுக்கு அன்றாடம் ஸ்நானம் பண்ணி மற்ற காரியங்கள் பண்ணதுக்கெல்லாம் ஜலம் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் சொன்னா. பெரியவா சொன்னா, கவலைப்படாதீங்க, நான் ஒரு கோஷ்டி அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன், வேத வித்துக்களை அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். ஒரு தலை சிறந்த ஒரு வித்வான், இதுல இந்த யாகங்கள் ஹோமங்கள் எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப சிறந்தவர், அவரை அனுப்பிச்சு நான் உங்களுக்கு வருண ஜபம்லாம் பண்ணி யாகம் எல்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு மழையை வரவழைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணதுக்கு நான் செஞ்சு தரேன், நீங்க போங்க, அவளுக்கு வேண்டிய வசதிகள்லாம் நீங்க பண்ணி கொடுங்க. இந்த ஜமீன்தாரும் அவ எப்ப வரான்னு காத்துருந்து அவளுக்கு தங்கறதுக்கு வசதி, அவளுக்கு மடியா சாப்பிடறதுக்கு வசதி, அவளுக்கு யாகசாலை அமைக்கிறதுக்கு வசதி, அங்க ஹோமத்துக்கு பண்ண வேண்டிய
சாமான்கள் சாமகிரிகள் எல்லாம் வரவழைக்கிறதுக்கு வசதியா வாழ்க்கை போக்குவரத்துக்கு வேண்டிய வில்வண்டிகள் எல்லாம் இத்தனையும் பண்ணி கொடுத்து ஜாம் 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 ஜாம்னு ஏற்பாடு பண்ணி ஜாம்னு ஒரு 9 நாளோ 10 நாளைக்கு எங்க யாகங்கள் ஹோமங்கள்லாம் ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. எல்லாம் பிரமாதமா நடந்து அத்தனை பேருக்கும் போஜனம்லாம் பண்ணி வச்சு பக்கத்து ஊர்ல இருந்து தான் ஜலம் எல்லாம் கொண்டு வந்து எல்லாம் பண்ணிருப்பா. ரொம்ப அது 5 நாள் ஆச்சு, 6 நாள் ஆச்சு, 7 நாள் ஆச்சு, 8 நாள் ஆச்சு. ஒரு கோஷ்டி வருண ஜபம் பண்றது, ஒரு கோஷ்டி யாகம் பண்றது, ஒரு கோஷ்டி ருத்ரம் சமக்கம் சூக்தங்கள்லாம் சொல்றது, அப்படி ஒரு போகோகோ நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா மழைய வரக்கூடிய ஒரு சுவடு கூட 10 நாளா காணும். அதுக்குள்ள இந்த நாஸ்திக கோஷ்டி எங்க போனாலும் இருக்கும் இல்லையா, இருக்கு இருக்குன்னா இல்ல இல்லன்னு சொல்றதுக்கு சில பல நாமளே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டே இல்ல போறாதுங்கிறமோ இல்லையோ, அது மாதிரி இது ஒரு கோஷ்டி கடவுள் இல்லை இல்லை கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாள் பணங்குகிறவன் மடையெல்லாம் சொல்றதுக்கு ஒரு கோஷ்டி இருக்கும். ஆனா அவன் இருக்கானா இல்லையா அவனு கேட்டு பாருங்க, நீ இருக்கியோனோ, நீ எப்படி நாஸ்திகன் ஆக முடியும்? நாஸ்திகன்னா எதுவுமே இல்லைங்கிறவன் தான் நாஸ்திகன். நீ தான் இருக்கியே, நீ இருக்கிறத நீ ஒத்துக்கிறியே அப்படின்னு சொல்றோமோ. ஆனா அவ இல்லாம சேர்ந்து கிண்டல் அடிக்க ஆரம்பிச்சா. பெரிய அவெல்லாம் ஜபம் பண்றாளாம், எல்லா சாமானையும் கொண்டு போய் நெருப்புல கொட்டுறாளாம், இத்தனை ஐயரங்களையும் கூப்பிட்டு வச்சு பூஜை பண்றாளாம், யாகம் பண்றாளாம், ஜபம் பண்றாங்களாம், மழை கூட்டுமா, நல்ல கதையா அது அப்படின்னு அவளை கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. இவாளுக்கு ரொம்பவே வருத்தமா படுத்து ஜமீன்தாருக்கு சொல்ல கேட்கணுமா, இத்தனைலாம் டைம் செலவு பண்ணோம், நேரத்தை செலவு பண்ணதோட பணத்தை செலவு பண்ணோம், பணத்தை செலவு பண்ணோட பொருளை செலவு பண்ணோம், பொருளை செலவு பண்ணதோட சிரமம் வேற இத்தனை பேருக்கு, பெரியவாழ்கிட்ட வேற போய் நம்ம அனுகிரகம்லாம் வாங்கிட்டு பண்ணோம், இத்தனை பண்ணி கூட மழை பெய்யலையேன்னு சொல்லிட்டு கை கட்டின்னு போய் பெரியவாழ்கிட்ட போய் சொல்லலான்னு முறைப்படி மறுபடியும் போனார். போன போது பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த யாகம் நடத்தி வச்சாரு. அந்த சீஃப் அவரை கூப்பிட்டாரு, என்ன நடந்தது சொல்லுன்னு. எல்லாம் ரொம்ப நீங்க பெரியவா சொன்னபடி எல்லாம் முறைப்படி ரொம்ப நல்லா பண்ணேன், அந்த இதுல ரொம்ப தலை சிறந்த இதுல பெரிய விற்பனரா இருக்கக்கூடியவர் தான் கைடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணார், ரொம்ப நல்லா பண்ணோம், சொன்னபடிதான் பண்ணோம், பண்ணிதான் மழை வந்திருக்கணுமே, ஏன் வரல? சரி நீங்க என்னென்ன பண்ணாலும் முதல்லன்னு சொல்லுங்கன்னு எல்லா விவரத்தையும் கேட்டுட்டார். கேட்டுட்ட அப்புறம் எல்லாத்தையும் திடீர்னு கடைசியா ஒரு கேள்வி கேட்டார். என்ன கேட்டார் தெரியுமா, நீங்கெல்லாம் என்னம்மா ஆகாரம் பண்ணேள் அப்படின்னு. அது என்ன, காத்தாலெல்லாம் நாங்க ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டோம், பால் தான் சாப்பிடுவோம், எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் மத்தியானம் வந்து ஒரு போஜனம் பண்ணி வைப்பார், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துவோம், சாயங்காலம் மறுபடியும் அந்த ஜப்பங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம். சரி என்ன சாப்பிட்டேள் அப்படின்னு கேட்டார். சாதாரண சாப்பாடு தான், எல்லாரும் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பாடு தான் போட்டா சாப்பிட்டோன்னு. உப்பு சேர்த்துன்னு சாப்பிட்டாலோ உப்பு சேர்க்காத சாப்பிட்டேலான்னு பெரியவா கேட்டார். சாதாரண உப்பு போட்டு எல்லாருக்கும் சமைக்கிற மாதிரி தான். அங்கதான் தப்பே நடந்தது. லவணமே இல்லாத உப்பே சேர்க்காத இந்த 10 நாளும் ஜபம் பண்ணி பண்ணும், அதை அவர் சொல்லலையா அவங்களுக்கு? சரி இந்த தடவை என்னன்னா ஜமீன்தார் சொன்னா, நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நான் மறுபடியும் அனுப்பிச்சு இன்னொரு 10 நாளைக்கு மடத்தினுடைய செலவுல எல்லாத்தையும் பண்ணித்தரேன். என்ன இது வந்து தப்பு வந்து இங்கே நான் அனுப்பிச்ச கோஷ்டினால் தான், அதனால நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்கன்னு மறுபடியும் இதே மாதிரி திருப்பி அது ஆக்ஷன் ரீப்ளே மாதிரி ஒரு வாட்டி பண்ணினா, அந்த தடவை அந்த ஒரு சின்ன தப்பு கூட இல்லாத பெரியவா பார்த்துண்டா உப்பே இல்லாத 10 நாளைக்கு ரொம்ப நேம நிஷ்டையோடு அத்தனையும் பண்ணா. இந்த கோஷ்டிகள்லாம் மறுபடியும் வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு நாஸ்திக கோஷ்டிகள்லாம் வந்து நின்னுது. 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் ஆச்சு. 4ஆம் நாள் ஜெபம் பண்ணும் போது அங்கங்க கொஞ்சம் மேகமூட்டம் தெரிஞ்சது. ஒரு 6-7 நாள் ஆனோன்னா ஒரு லேசா தூரெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. இந்த 10ஆம் நாள் மழை பெஞ்சது பாருங்க, கொட்டுன்னு மழை கொட்டி தீர்த்து நிக்கவே இல்லை. அப்ப அந்த பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஆயிடுச்சு. இவெல்லாம் ஊருக்கு வரணுமே, 10 நாள் முடிஞ்ச அப்புறம் எத்தனை நாள் உட்காந்துருக்க முடியும்? அவெல்லாம் வரணும் வெளியில, இடுப்பு அளவுக்கு தண்ணி வந்துடுத்து ஊர்ல. அந்த நாஸ்திக கோஷ்டியில் இருக்கிறவள மன்னிப்பு கேட்டு இவாள மூட்டை முடிச்செல்லாம் அவ தலையில வச்சுன்னு, நீங்க நடந்து வாங்க சாமி, உங்களால் தான் எங்களுக்கு ஊருக்கு மழை வந்தது, உங்களால் தான் நல்ல சுபிட்சமா நாடு இருக்க போறது, உங்களுக்கு நாங்க இந்த உபகாரம் கூட பண்ணப்படாதுன்னு அவ மூட்டையெல்லாம் தலையில வச்சுட்டு அடுத்த ஊர் வரைக்கும் கொண்டு விட்டாலாம். இதுல எதனால? இந்த கருணை முகில் இருக்க, அது இங்க வந்து கருணை மழையை பொழிஞ்சதுனால மழை கொட்டுன்னு கொட்டி இந்த ஊருக்கு சுபிக்ஷமான ஒரு நிலையை வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தது. கேட்கணுமா? எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். ஊரோட போய் பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு போய் மயிலாடுதுறையில பெரியவாளை பார்த்து அவருக்கு நன்றி சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்தாலாம். இப்ப ஏற்பட்ட அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் அட்லீஸ்ட் நமக்கு கேட்கறதுக்கு இதெல்லாம் யாரோ எழுதி வச்சிருக்கா, சொல்லிட்டு போயிருக்கா இல்லையா? எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் நமக்கு இல்லையா? அஹோ பாக்யம் அஹோ பாக்யம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர்
பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். கால வேளையில காப்பிக்கு பால் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இருங்க, வாசல்ல மாடு வரும், வந்தோடனே கறந்து பால் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு ரோட்ல அந்த வீதியில போறது, மாடு போறது, மாட்டை எடுத்து வச்சுக்கிறா, அத்தனை கறத்துக்கிறா, பால் எடுத்துக்கிறா. இதெல்லாமும் ஆச்சரியமா இருந்து இங்கேருந்து போறவாளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா தானே இருக்கும். உடனே இந்த ஸ்திரீகள்லாம் கேட்டா, என்ன இப்படி சொல்ற, மாடு பாட்டுக்கு வருது, நீங்க பாட்டுக்கு யாரோட மாடு என்னன்னு தெரியல, நீங்க பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிறீங்கள, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, இங்க எல்லாம் ஒருத்தரும் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டா, இந்த மாடெல்லாம் மேயறதுக்கு வரும், அதுல நம்ம எடுத்துட்டா பரவாயில்ல. என்ன அந்த பெரையிலேயே குமாரசாமி மலையிலேயே 2 வீடு 4 வீடு தானே இருக்கு, இப்படி எல்லாம் சொன்னா. அப்புறம் அவ இன்னொன்னு சொன்னா, இப்படி மாட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம், மாடு வந்ததுன்னாக்க கறந்துக்கலாம், அப்படி வரலன்னா என்னைக்கான ஒரு நாளைக்கு மாடு வரலன்னாக்க நாமளாவே தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம், எங்கேயோ வழியில ஏதோ புலியோ சிறுத்தையோ ஏதோ அடிச்சு கொடுத்து போல இருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் போற வழியில எங்கேயானு பார்த்தா இது அடிபட்டு கிடக்கும், அப்படி இல்லாம சொன்னா. எதுக்கு சரி, இந்த குமாரசாமி மலைங்கிறது 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 2000 அப்புறம் 2003, 5, 6 போறது எல்லாமே இப்படி இருந்தது அப்படின்னா 1978 வருஷத்துல 25 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னால எப்படி இருந்திருக்கும். அப்படி வனாந்தரமா இருக்கிற இடத்துலதான் பெரியவா போய் தங்கிந்து இந்த குமாரசுவாமி மலையில இருந்தா. அதுங்க ரொம்ப குளிர் ஜாஸ்தி இருந்ததுனால கூட போன ஒருத்தருக்கு ஒரு சுவாமிகளுக்கு தாங்கல, அதனால பெரியவா ஷாண்டூர்லயே வந்து நவராத்திரியை வச்சுட்டா. அந்த ஷாண்டூர்ல பிரமாதமா நவராத்திரி நடந்தது, ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அந்த ஷாண்டூர்ல இருக்கிறதே தான் பிரசிடென்ட் நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தார். அந்த பெல்லாரி கலெக்டர் கிருஷ்ணகுமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து கேட்டார் பெரியவாள்கிட்ட, கைங்கரியம் பண்ணுவாள்கிட்ட, பிரசிடென்ட் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறார், எப்ப வரலாம் எங்க வரலாம்னு கேட்க சொன்னார் அப்படின்னு. பெரியவா இங்கே வர சொல்லு அப்படின்னு விட்டா. பிரசிடென்ட் ஷாண்டூருக்கு வந்தார். ஷாண்டூர்ல வந்தா பெரியவா அங்க ஒரு பெரிய மாட்டு பண்ணை இருக்கு, மில்க் டைரி ஃபார்ம் இருக்கு. இந்த ஷாண்டூர் மகாராஜா அவளோட குடும்பத்தை சேர்ந்தது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்கமா மாடு இருக்கும். அந்த மாடெல்லாமே ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு மாடு 30 லிட்டர் 35 லிட்டர் கிடக்கும், மிஷின் வச்சு கறப்பா. அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான கோசாலை. அந்த கோசாலையில தான் பெரியவா போய் உட்கார்ந்துட்டு பிரசிடென்ட் வந்து தரிசனம் பண்ண. முதல்ல இந்த சிவன் கோவிலே தரிசனம் பண்ண. பெரியவா அந்த ஷாண்டூர்ல ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கு, அந்த சிவன் கோவில்ல தான் இருந்துருந்தா. பக்கத்துல ஒரு பிராகாரத்துல ஒரு ரூம், அந்த ரூம்ல தான் இருந்தா. ஆனால் என்னவோ தெரியல, பிரசன்ட் வரான்னு மாட்டுக்கொட்டாய்க்கு போயிட்டா, அங்க போய் தரிசனம் கொடுத்தா. இன்னைக்கும் அந்த இடத்துல, இந்த இடத்துல தான் பிரசிடென்ட் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணார் அப்படின்னு கல்வெட்டுலாமும் வச்சிருக்கா. அந்த சிவன் கோயில்ல பெரியவா இருந்த ரூமை காமாட்சி படம் பெரியவா படத்தோட வச்சு இன்னும் ஷாண்டூர் அரச குடும்பத்தினால ரொம்ப பூஜிதமான இடமா அதுவே ஒரு கர்ப்பகிரகம் மாதிரி அவ பாதுகாத்துட்டு வரா. அப்படி இல்லாம இந்த ஷாண்டூர்ல இருந்து இந்த நவராத்திரி எல்லாம் முடிச்சுண்டு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. தொடர்த்தே சித்தாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஹனுமார் கோவில், அந்த ஹனுமார் கோவில்ல வந்து தங்கியிருந்தா. தங்கிவிட்டு பகல்ல தங்கிவிட்டு பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்து ஹாஸ்பிட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஹாஸ்பிட்டல சிந்தாமணி மட்டம் இருக்கு. அப்ப அமராவதிங்கிற இடம், அதுல சிந்தாமணி மட்டம் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த சிந்தாமணி மட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிராச்சீனமான ஒரு அத்வைத சன்னியாசி மட்டம். அது அநேகமா வித்யாரண்ய சுவாமிகளால ஸ்தாபிதம் பண்ணப்பட்டது அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டது. அந்த சிந்தாமணி மடத்துல சுவாமிகள் இருக்கார். அவர் ரொம்ப உபச்சாரம் பண்ணியிருந்தார், பெரியவா வரணும் வரணும் அப்படின்ட்டு. இந்த சிந்தாமணி மடத்துல போய் பெரியவா இந்த அமராவதியில தங்கியிருந்தா ஹாஸ்பிட்டல். இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு பல பக்தர்கள் கைங்கரியம்னா அதுல நிறைய பேர் இருந்தாலும் சில பேரை சொல்றதுக்கு எனக்கு ஞாபகம் வந்த வரைக்கும் பேரை சொல்றேன். ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், HRG அப்படின்பா, ஹெச் ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு. இவர் தான் நிறைய பெரியவாளுக்கு செஞ்சிருக்கு. அவ பெரிய மைன் ஓனர்ஸ். அவ பொலிட்டிக்கலி ஃபினான்ஷியலி எல்லாத்துலயும் வெரி பவர்ஃபுல். அப்பேற்பட்ட கோடீஸ்வரர்களா இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி. பெரியவாளை பார்த்துட்டு பெரியவாளுக்காக பல கைங்கரியங்கள் பண்ணியிருக்கா, இன்னமும் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த ரத யாத்திரை அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த ரத யாத்திரை 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரத யாத்திரை பண்றதுக்கு முழுக்க ஒத்தாசம் பண்ணினவர் இந்த ரங்கன் கவுடு தான். லட்சக்கணக்கில் செலவழிச்சு இந்த ரத யாத்திரையை பிரமாதமா நடக்கிறாப்புல நடத்தி கொடுத்தது இந்த கவுடு. அது காரணம் பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிற பக்தி. இவ்வளவு பெரிய மனுஷர், ஆனா அவரை பார்த்தேன்னா அவ்வளவு ஒரு வினயம் பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உருவமா இருப்பார். கூப்பின கையை எடுக்க மாட்டார். யாரை பார்த்தாலும்
கையை கூப்பிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்படி ஒரு எதுவா இருந்தாலும் எல்லாம் பெரியவா அனுகிரகம் எதுவா இருந்தாலும் பெரியவாளுது தன்னோட உடல் பொருள் ஆவி அப்படின்னு அத்தனையும் பெரியவாளுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பரம பக்தர் இந்த ஹெச்ஆர்ஜி ரங்கன் கவுடு பெரிய கைங்கரியம் பண்ணார். அது மாதிரி வாசுதேவையர் அப்படின்னு அவா குடும்பம்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. திருத்தாமர மணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், இவர் இவா தம்பி கிருஷ்ணன் அப்படின்னு இவாள்லாம் எல்லாரும் பெங்களூர்ல இருக்கா. அப்போ இவாள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல உத்தியோகத்துல இருந்தா. அந்த உத்தியோகத்துல இருந்ததுனால பெரியவா போனோம்னா அவளுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு பாக்கியமா இருந்தது. பெரியவாளை வச்சுன்னு கொண்டாடுறதுக்கு பல நாட்கள் அங்க பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது, பெரியவாளை கைங்கரியம் பண்றது அப்படிங்கலாம் அவளுக்கு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இந்த குடும்பங்கள்லாம் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவெல்லாம் இன்னமும் எங்க இருந்தாலும் காஞ்சிபுரத்துக்கு வரா. பெரியவாளோட யாத்திரையில பல யாத்திரையில தொடர்ந்து யாத்திரையில கூட கூட போய் தரிசனம் பண்ணியிருந்தா. இன்னும் பல கைங்கரியங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த திருத்தாமரமணி அவ அம்மா தூக்கின்னு வந்து அம்மா தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா. அம்மாவால நடந்து எழுந்து வர முடியாது, பேஷண்ட். பெரியவாள்கிட்ட தூக்கின்னு வர சொல்லி பெரியவா வந்து தரிசனம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணினா. இந்த மணிக்கு ஒரு புள்ளைக்கு பூணல் போடணும் அப்படின்னார். பெரியவா உடனே இங்கேயே போட்டுரும் அப்படின்னு விட்டா. உடனே ஏற்பாடு எதுவா இருந்தாலும் பூணல் போடணும் அப்படின்னா பெரியவா அனுகிரகம் வேணும் அப்படின்னா பெரியவா இங்கேயே போட்டு அப்படின்னு. இவருக்கு ஒரு அக்கா இருந்தா அக்கா புள்ள, இந்த அக்கா புள்ளைக்கும் பூணல் போடணும் அப்படின்னா அந்த 2 பசங்களுக்கு சேர்த்து இங்க பூணல் போட்டுரும் அப்படின்னா உடனே அதுக்கு வாத்தியார சொல்ல சொன்னா அவ சொல்லணும் அப்படின்னா இதுல ஒரு சிக்கல் என்ன வந்துடுத்துன்னா, இந்த திருத்தாமரமணிங்கிறவர் ரிக்வேதத்தை சேர்ந்தவர், அவ அக்கா அந்த குழந்தைக்கு சாமவேதம். இப்போ பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் போறாது, ஒன்னு ரிக்வேதத்துல ஒருத்தர் வேணும், சாமவேதத்துல ஒருத்தர் வேணும். இப்படி என்ன பண்ணலாம்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது இங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு வித்வான் சாமவேத ஸ்ரௌதிகள் அங்க போனர். பெரியவா தரிசனத்துக்குன்னு போனார். பெரியவா தரிசனத்துக்கு போய் இறங்கினோடனே பெரியவா கேட்டா, நல்ல வேளை நீ வந்துட்ட, இங்க ஒருத்தர் இருக்கா, அவ குழந்தைக்கு பூணல் போட போறா, உபநயனம் பண்ண போறா, அதனால சாமவேதி நீ போய் அவளுக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்சுட்டா அப்படின்னு. எங்க பண்றதுன்னா அவங்க ஆத்துலயே பண்ணு அப்படின்னுட்டா. பார்த்தா வீடெல்லாம் சின்ன சின்ன வீடு தான், வீட்லயே பண்ணு அப்படின்னு விட்டா. வீட்டுல பண்ணினா அந்த 2 குழந்தைகளுக்கு பூணல் போட்டது. இவருக்கு ருக்வேதப்படி பூணல் போட்டு வச்சா, அவளுக்கு சாமவேதப்படி பூணல் போட்டு வச்சு இந்த திருத்தாமரமணியோட அக்கா சம்பாவனை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவளுக்கு ஏதோ சம்பாவனை பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் வாங்கிக்கவே மாட்டேன்னு விட்டார். பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தேன், பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, இந்த கைங்கரியம் பண்ண சொல்லியிருக்கா, பண்ணியிருக்கேன் வழிய நயா பைசா வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் உங்களோட திருப்திக்காக ஏதானும் ஆச்சாரியாளுக்கு தட்சிணை கொடுக்கணும், சம்பாவனை பண்ணணுங்கிறதுனால நான் 1 ரூபாய் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டார். இப்படி பூணல் போட்டு வச்சா. இது எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னு, பூணல் போடணும் அப்படின்னா உடனேயே ஏற்பாடு ஆயிடும். அதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ தானே வரும். பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஆள் வேணுமா, ரிக்வேதத்துக்கு வாத்தியார் வேணுமா, உடனே ஒரு ரிக்வேதி வந்து நிற்பார். சாமவேதத்தை பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமா, உடனே ஒரு சாமவேதி வந்து நிற்பார். என்ன வேணும், வாழைப்பழம் வேணுமா வாழைப்பழம் வரும், தேங்காய் வேணுமா தேங்காய் வரும், அரிசி வேணுமா அரிசி வரும், பருப்பு வேணுமா பருப்பு வரும், என்ன வேணுமோ அங்க வரும். காமதேனு கல்ப விருட்சம் அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, குருவை காமதேனுவா கல்ப விருட்சமாலாம் நாம ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி பார்த்துக்கிறோம். இதெல்லாம் வெறுமன சாதாரண உபச்சாரத்துக்காக சொல்ற வார்த்தைகள் இல்லை. நிஜமாவே யாரோ பக்தாள்லாம் தாங்கள் நினைச்சதெல்லாம் அந்த சந்நிதியில டான்னு கிடைச்சதுனாலதான், அந்த பக்தி மேலிட்டினால்தான் இப்படி காமதேனு கல்ப விருட்சம் சிந்தாமணி அப்படின்லாம் சொல்றாளே வழிய அவ ஒன்னும் உபச்சாரத்துக்காக சொல்லல அப்படிங்கறத நாம இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நாம அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஏதோ வார்த்தையா மட்டும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்காத, நாம ஸ்வய அனுபவத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி பெரியவா சன்னதியில எதுவா இருந்தாலும் ரொம்ப சகஜமா நடந்துட்டு இருக்கும். அப்படி இல்லாம இருக்கிறதே இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வேணுகோபால சுவாமி கோவில், அந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல தங்கி இருந்தா. சில மார்வாடிகள்லாம் அதை ரட்சிச்சுட்டு வரா. ரொம்ப ரொம்ப அழகான கோவில், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். கர்நாடகால எல்லா கோவிலுமே நன்னா இருக்கும். அதை மெயின்டைன் பண்றதோ, பக்தி ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்றதோ எல்லாமே ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அப்படி இந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல இருந்துட்டு வந்தா, அந்த பெரியவா இருந்துட்டு வந்த விசேஷம் போல இருக்கு. இன்னைக்கு போய் இந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவிலை பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க ஸ்வர்ணத்தால அழிச்சிருக்கு. தங்க விமானம், தங்கத்துல துவஜஸ்தம்பம் எல்லாம் பார்த்தா கோல்டு மயமா இருக்கு. திருப்பதிக்கு மேல ஸ்வர்ணமயமா இருக்கு ஆலயம். அவெல்லாம் அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொல்றா. பெரியவா பாதம் பட்டு பெரியவா இங்க இருந்ததுனால போல இருக்கு இந்த சுவாமிக்கு கோவிலே தங்கமயமா ஆயிடுத்து அப்படின்லாம் சொல்லி சந்தோஷப்படுறாப்புல இருக்கு. இப்படி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள். அதுல ஒரு பாடசாலை இருக்கு. அந்த பாடசாலையில பெரியவா இருக்கிறதே தான் வித்யாரண்ய சுவாமிகளை பத்தி
பெரியவா பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ண சொல்லி அதுக்குன்னு ஒரு அந்த சிலாசாசனங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு உட்டங்கிடா ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணி அந்த ஹாஸ்பிட்டலே இருந்துருந்தா. இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல பல இடங்களுக்கு பெரியவா போயிட்டு வந்திருக்கா. இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு போறது, இந்த சிந்தாமணி மடத்திலையும் வித்யாரண்ய சுவாமிகள் பூஜை பண்ண புவனேஸ்வரி விக்கிரகம், அம்பாள் விக்கிரகம் இருக்கு. அதெல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறதே பெரியவா தொடர்ந்து தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. எங்கெங்கெல்லாம் போறாங்கிறத நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். புணர்ச்சி 10. சுடர் பொற்குன்றை தோளா முத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டின்னும் சுடர் பொற்குன்றை தோளாமுத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டு இன்னும் சாராமாட்டா தன்னை தந்த என் ஆரமுதை புடைப்பட்டு இருப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே ஆற்றகில்லேன் அடியேன் அரசே அவனிதலத்து ஐம்புலனாய சேற்றில் அழுந்தா சிந்தை செய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஓலமிட்டு போற்றி நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே நீண்டமாலும் அயனும் வெறுவ நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேனை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதே அள்ளூரும் உள்ளத்து அடியார் முன் வேண்டும் தனையும் வாய்விட்டு அலறி விரையாறு மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ மலர் தூவி
பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் சொல்லிப் பரவும் நாமத்தானை சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை புள்ளி புணர்வது புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புள்ளி புணர்வது என்று கொண்டோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திகழத் திகழும் அடியும் முடியும் காண்பான் கீழ்மேல் அயனும் மாலும் அகழப் பறந்தும் காணமாட்டா அம்மான் இம்மாநில முழுதும் நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆவா என்ற நீர்மையெல்லாம் புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பிரிந்து போந்து பெருமாநிலத்தில் அருமாலுற்றேன் என்று
சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள்நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பாய் புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நினைய பிறருக்கு அரிய நெருப்பை நீரை காலை நிலனை விசும்பை தனை ஒப்பாரை இல்லா தனியை நோக்கி தழைத்து தழுத்த கண்டம் கனைய கண்ணீர் அருவி பாய கையும் கூப்பி கடிமலரால் புனையப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நெக்கு நெக்கு உள் உருகி உருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும் நக்கும் அழுதும் தொழுதும் வாழ்த்தி நானாவிதத்தார் கூத்தும் நவிற்றி செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே தாதாயி மூவேழுலகுக்கும் தாயே நாயேன் தனையாண்ட பேதாய் பிறவி பிணிக்கோர் மருந்தே பெருந்தேன் பில்க எப்போதும் மேதாமணியே என்று என்று ஏத்தி இரவும் பகலும் எழிலார் பாதப்போது ஆய்ந்து அணைவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் கண்ணார் விசும்பின் விண்ணோர்க்கெல்லாம் மூப்பாய் மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே என்னையாண்ட பார்ப்பானேயும்
பரமா என்று பாடி பாடி பணிந்து பாத பூப்போது அணைவது என்று ஒன்றோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னு மணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீதாலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போல்
தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தம் எங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தம் எங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தம் எங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.